길들여지지 않은 곳을 항해한다라는 뜻을 가지고 있는 아프리카 동부에 위치한 탄자니아. 다른 아프리카들에 비해 민족, 종교 간의 분쟁이 적고 정치적, 사회적으로 안정된 국가로 유명합니다. 이곳은 탄자니아의 옛 수도이자 최대 도시인 다르에스살람입니다. 19세기 미국의 선교사들이 복음 전파와 인재 양성을 위해 1만 킬로 떨어진 조선에 왔던 것처럼 한국에서 탄자니아까지 거리는 약 1만 킬로. 탄자니아 영혼들을 위해 2012년 이진섭 선교사님을 중심으로 한인 선교사 한국인이 모여 한국인 최초로 탄자니아의 종합대학 UAUT를 세웠습니다. 기독교 세계관에 입각한 사람이 들었으면 국가연맹이 바뀌어질 거라고 믿었고요. 하나님이 세운 학교는 하나님이 하실 거기 때문에. 또 이 교회 사회에서나 또 탄자니아 이 사람 사회에서도 상당히 그 좋은 학교, 그다음에 하나님의 말씀을 전하는 그런 학교로 알려져 있습니다. And also to go back home to effect change, to contribute to the growth of to our Tanzanian society in science. CTS가 아프리카 전체 대륙의 미션 허브를 거기서 만들겠다는 거예요. 하나님의 말씀으로 기독교 인재를 양성하기 위해 세운 UAUT. 안녕하세요. 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 황무지를 복음의 땅, 선교의 통로로 큰 길을 만드시는 하나님. 그 기적의 1만 킬로 여정을 함께 떠나봅니다. 이곳은 탄자니아 다르에스살람에 위치한 UAUT. 우렁차게 울려 퍼지는 관악대 연주와 행진으로 UAUT 졸업식의 포문을 멋지게 열어줍니다. 탄자니아 전역에서 온 귀빈들과 선교사님들이 모여 함께 교제하는 축제의 날입니다. 4년 동안 꿈과 비전을 꿈꾸던 교정을 마지막으로 밟아보며 졸업식장으로 향하는 졸업생들. 올해로 8번째 맞이하는 이번 졸업식에는 35명의 학생이 졸업을 하게 되었는데요. Who are graduating today, so yeah, I'm very happy to be here. Actually, we are very excited and we're very happy. We thank God that we made it and we did it today. 서로를 축하하며 격려하는 이 시간. 김선표 주 탄자니아 한국대사와 지역 관계자들도 참석해서 자리를 빛내주었네요. 채플실을 가득 메운 졸업생과 하객들. 경건한 마음으로 졸업식을 시작합니다. 이 시간 4년 동안의 배움을 돌아보며 자신의 꿈과 비전을 다시 확인해보는 UAUT 졸업생들. You have acquired from here, but also that you are going to be a God-fearing UAUT ambassadors. Now you become a Christian leader in Tanzania and the whole world as well. So I ask you, graduates, to make a university proud. Founded by a Korean missionary, supported by many unknown contributors for this school. The school is in Kigamboni, but there are many Korean people behind the school who support it. It's our day, right? We need to be happy. I feel great honored to join the United African University of Tanzania community. 여러분 하나님께서 선택하신 귀한 존재입니다. 무슨 일을 만나든지 하나님께 간구하시기 바랍니다. 대학은 졸업하지만 세상을 향해 첫 발을 내딛는 졸업생들이 자신의 소명대로 빛과 소금의 역할을 잘 감당하기를 소망해 봅니다. 이날이 오기까지 UAUT 선교사님들과 학교 직원들,
함께 눈물로 기도하며 응원해준 탄자니아 선교사들과 관계자들이 있었기에 서로 합력하여 선을 이룰 수 있었습니다. UAUT는 탄자니아와 한국 사이에 어떤 영향력을 끼치고 있을까요? 그동안에 UAUT가 많은 사역을 담당하였고 또 이 교민 사회에서나 또 탄자니아 이 사람 사회에서도 상당히 그 좋은 학교, 그다음에 하나님의 말씀을 전하는 그런 학교로 알려져 있습니다. 저는 그 탄자니아 대사로서 UAUT가 한국과 탄자니아의 경제 관계를 더 이어주고 많은 문화적 교류를 이어주고 우리 복음을 전파할 수 있는 좋은 하나님의 학교가 되기를 기도하고 있습니다. 오늘 이제 8번째 졸업식이잖아요. 해마다 졸업식이 발전이 있고 앞으로 이제 UAUT는 점점 소문이 날 테고 또 이 학교가 앞으로 이 나라에 기여할 바는 어마어마하다고 저는 생각합니다. After graduation, I'm thinking of further studies for my master's and PhD. So if God helps and everything goes well, I pray that I will be successful in that. 모든 졸업생들의 꿈과 희망이 세상 속에 빛을 발하기를 간절히 소망해 봅니다. 거기에 이제 작년에 공립학교 생각하겠지만 오늘 대전의 한 연구원에서 탄자니아 UAUT 출신 유학생들을 초대해 주었습니다. We can provide for the base camp to Tanzania for the children of future of Tanzania. 탄자니아 대사님도 참석해 주셨네요. Actually, my major is computer engineering, and then I come into Korea 2019, and then I get the job in Green Power Company in part of power electronics. So I'm working there. You know, joining new university and few students sometimes is challenging, but we encourage it through the professors and missionaries. Then we learn a lot. We study, and then that's why we encourage other young students in Tanzania, foreign professors coming from Korea, because the professors have experience of teaching. That's why I learn a lot through the professor of Korea. That's why I get the job here. 한국 전역에서 이공계 석박사 과정 중인 탄자니아 유학생들이 한국의 최첨단 과학 시스템과 연구를 한눈에 볼 수 있는 뜻깊은 날입니다. 탄자니아 과학 선생님들도 아이들을 머리 맞대서 같이 실험하는 경우가 없어요. 지금같이 우리 학생들이 아이들과 같이 실험하고 같이 기뻐하고 하는 그런 프로그램을 간다면 아마 탄자니아 과학 쪽의 미래는 밝을 거라고 저는 생각합니다. 연구 분야를 자세히 설명해주고 질문할 수 있는 시간이었는데요. 유학생들은 어땠을까요? Coming to this KVSI is quite a very important tour for me because I usually study this and see when other students and other professors talk about it. But today I get a chance to see the machines that I've been seeing in the presentation, which give me more understanding and more revealing into this field of study. So I feel like this is a very good opportunity for me to learn in person. First of all, I'm grateful to be part of this tour, and it has something that can influence or it can give hope, good opportunity for youth generation. Thank you for all who have organized. 우리나라도 예전에 외국에 유학 가서 선진물을 많이 배우고 또 돌아와서 한국에서 중요한 역할을 했잖아요. 그래서 탄자니아도 사실은 지금 좀 어렵지만 그 젊은 사람들이 미래라고 생각합니다. I see a good opportunity for collaboration of bringing more students here, and now I understand there's a plans of the university working with the CTS, Christian Television Services, to see how we can expand the university and developing more programs and bringing more Tanzanians to come here. Because at the end of the day, collaboration in science is about collaboration between people, and that's what we need to take our countries and relations forward. 다르에스 살람에서 약 82km. 탄자니아의 세계적인 관광지 잔지바르가 위치해 있습니다. 아름다운 이 해변은 역사적으로 오랜 식민 생활과 노예무역의 희생을 당하며 핍박당해왔던 아프리카의 아픔이 남아있는 유적지입니다. 시대는 바뀌었지만 아프리카는 여전히 가난과 빈곤을 숙명으로 살아가는 종교의 절대적인 영향을 받고 있는데요. 아프리카 남부는 기독교가 증가하고 있지만 북부는 여전히 이슬람의 힘이 막강합니다. 특별히 교육은 철저히 배척당해왔고
가나는 여전히 대물림되고 있는데요. 10살이 될 때까지 글을 못 읽고 이해하지 못하는 학습 빈곤율이 아프리카 사하라 이남은 약 90%에 이릅니다. 아프리카 동부에 위치한 탄자니아는 비교적 기독교가 높은 비중을 차지하고 있어 기독교 정신과 교육이 깊게 역사한 나라입니다. 풍부한 천연 자원과 인적 자원으로 무한한 가능성을 가지고 있는 나라 탄자니아. 전 세계 기업들이 투자하면서 역동적으로 성장. 탄자니아 경제 규모도 꾸준히 높아지고 있습니다. 1992년 한국과 탄자니아가 공식적으로 수교를 맺으면서 다르에스살람의 교량 건설을 한국 기업이 맡게 되어 양국 간의 우호를 도모하기도 했는데요. 한국의 부산, 탄자니아의 다르에스살람이 자매도시 결연을 맺으며 더욱 친밀한 관계를 유지하게 되었습니다. 코로나 이후 주춤해졌지만 꾸준히 경제 성장 중인 탄자니아. 꿈을 꾸고 미래를 이끌어가야 할 다음 세대를 길러내는 것은 탄자니아의 국가적 큰 과제인데요. 교육을 통해 가난의 대물림을 끊고 변화시키고 싶지만 그 장벽을 뛰어넘기가 쉽지 않습니다. 가난하다는 이유로 공부의 기회조차 없는 탄자니아의 어린 영혼들이 참 많습니다. 한 학생의 1년 교육은 소득 10%를 성장시켜준다고 조사되었는데요. 가난과 빈곤의 악순환을 끊고 독립할 수 있도록 그 길을 만드는 것, 바로 교육을 통해 가능합니다. 그 교육이 가능하도록 움직일 수 있는 힘은 오직 복음뿐입니다. 한국 선교사, 한국 교회와 성도들이 합력하여 시작된 탄자니아 아프리카 연합대학교 UAUT. 이걸 세우면서 먼 훗날에는 우리나라의 연세대학이라든지 유아여대 같은 그런 대학으로 그렇게 발전해서 이 나라 문화, 그 다음에 지식, 여기에 그 다음에 하나님의 섭리 이런 것들을 기여할 수 있는 대학으로 발전해 가기를 소망한 그런 마음을 항상 가지고 있었죠. 뜻을 모아 설립 준비를 했지만 종교와 언어, 현지인과의 관계 등 장애 요소를 가지고도 2012년부터 꾸준히 두각을 나타내기 시작했는데요. 한국의 태권도와 한국어 교육 등 한국 문화를 배워가며 탄자니아와 한국 사이의 구심점이 되어주었습니다. 학생들은 UAUT에서 공부하며 어떤 꿈을 가지고 있는 걸까요? UAUT가 정말 특별하다는 헐만. 매일 수업을 마치면 헐만은 양계장 일을 돕는다고 하는데요. 아버지가 돌아가시고 생계가 어려워졌지만 장학금을 받으며 공부를 포기하지 않았던 헐만. One of the things that made me go to that university is the vision of the university. It's creating African Christian leaders. I want to be a leader in the industry of IT and agriculture. Tofauti yake ni kwamba yani hiki chuo ni kizuri kwa sababu kinafundisha vizuri na maadili ya dini wanayo wako vizuri na wanafundisha vizuri mambo ya kielimu wako juu kuliko vyuo vingine. 가난조차 막을 수 없었던 헐만의 꿈과 비전은 탄자니아의 미래를 보여줍니다. UAUT의 성장 가운데 여러 번의 위기가 있었는데요. 설립 당시부터 종합대학으로 과도한 운영 유지비의 투자, 처음부터 너무 크게 사역을 시작하면서 감당하지 못하고 부분 철수해야 하는 일이 생겼습니다. 여러 위기들이 폭풍처럼 몰려와 약속의 하나님,
기적의 하나님의 응답을 목 놓아 부르짖을 수밖에 없었는데요. 6년 전에 저희 대학은 이제 교육부에서 3개월 이내에 문을 닫겠다고 통보를 받은 상태였어요. 근데 이제 제가 잘 모르는 상태로 왔죠. 그래서 그때 와 보니까 교수 1명 그리고 재학생 17명이었습니다. 그리고 이제 교육부에 찾아가니까 3개월 안에 할 일을 이렇게 쫙 리스트를 주는데 도저히 이제 감당할 수 없는 상황이었는데 2주 동안에 열심히 했더니 와가지고 그러면 1년 더 유예해 주겠다 이제 허락을 받고 1년 동안 더 준비해서 그 다음에 학교를 다시 개교하게 됐죠. 저는 아까 말씀드린 대로 대학을 안 가본 사람이라서 대학 학점은 아는 게 없어요. 그런데 하나님의 일터라고 알고 있는 이 대학이 그런 재정의 부족으로 쓰러진다면은 과연 우리가 가지고 있는 재정이 무슨 의미가 있겠는가? 저희 학교는 참 지난 많은 시간 어려움으로 지내왔습니다. 그런데 그 어려움은 우리 고 홍신옥 선교사님 같이 생명을 바쳐서 섬기고 사랑했던 그런 분들의 헌신과 수고도 있었고 또 그거로 각 총장님들과 교수님들 모든 선교사님들이 많은 고통 속에 그 일을 감당했기 때문에 그때 제가 드린 말씀이 지금 우리 학교가 이렇게 어려운 시절을 개천을 건너고 있는데 그 개천만 건너가면은 거기에는 분명히 하나님께서 예비하신 하나님의 사람들이 있으니까 그렇게 알고 이 개천을 내가 좀 엎드릴 테니까 나를 밟고 지나가십시오. 나는 고역할만 하겠습니다. 내가 그렇게 하고 이제 시작을 했죠. UAUT라는 배를 만들어 항해를 시작했지만 바다를 향해 출항을 하기에는 너무 많은 제약과 부족이 있었습니다. 정적인 상황은 진짜 무야 무 아무것도 없었지. 안 와요. 왜 그런가 나중에 물어보니까 신설대학에 누가 오겠냐 이거예요. 개인적으로 힘든 건 재정하고 사람이었어요. 사람들 선교사들도 다 나가고 남아있는 사람 몇 사람하고 또 재정이 없다 보니까 이제 운영하는 어려움. 그래서 지금까지 사람 평생 중에 가장 어려운 때가 아니었나. 한국의 연세대학 같이 한다고 너무 큰 비전으로 시작하다 보니까 학생이 갖춰주지 않고 또 애초에 은퇴 교수님을 중심으로 교수진을 계획을 했는데 안 오시잖아요. 그러나 어떤 역경과 고난 속에서도 UAUT 사역을 결코 포기할 수는 없었습니다. 저녁 어스름이 될 때쯤 기도 모임으로 향합니다. 오늘도 전력 부족으로 갑자기 꺼져버린 전등. 이 상황이 전혀 낯설지 않은 듯 학생들은 찬양을 이어갑니다. 예수님의 십자가 사랑으로 UAUT 학생들은 어떤 고난과 역경 속에서도 아프리카의 등대가 되어 세상에 복음의 빛을 비추겠다는 강한 비전과 꿈을 가지고 온 마음과 온 힘을 다하여 탄자니아와 UAUT를 위해 저녁마다 예배를 드리고 있습니다. 탄자니아에서 한국 선교사님들이 대학을 세우려고 하다가 파산했다. 이거는 아프리카 선교의 영향이 큽니다. 아마 아프리카 사회에서는 한국 선교사님들이 학교를 세우자든지 아니면 무슨 일을 하자고 그래도 신뢰를 얻기가 어려운 입장입니다. 가능하면 이 대학을 살리고 싶은 생각이 강했죠. 아프리카 선교 중심지 역할을 할 수 있고 그리고 인재를 길러내는데 참 중요한 학교가 될 수 있다는 가능성이 많습니다. 왜 위기 가운데에도 UAUT는 문을 닫을 수 없을까요? 공부를 해서 이 나라의 가난함에서 좀 벗어나도록
이 사람들이 일을 해야 되니까. 동부 아프리카의 중요한 위치에 있고 전체적으로 이 해변 쪽이 이슬람 쪽이 많고 해서 기독교하고 이슬람이 존재하고 평화롭게 지금 공존하고 있는 나라로서 기독교 국가로 될 수 있는 시발점이 되지 않을까. 그래서 선교 지역으로서는 상당히 중요한 지역이 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 지금 한국에 지금 현재 14명의 유학생이 좀 공부를 하고 있습니다. 틀린 목적이 또 탄자니아 크리스찬 리더를 갖다가 양성하는 것이니까 그럼 얘들이 공부를 하고 와서 탄자니아에 돌아오게 되면은 굉장히 영향력이 있는 지도자로서의 역할을 하지 않겠느냐. 코로나 팬데믹으로 또 한 번 큰 위기를 맞게 된 UAUT. 어떻게 CTS와 연결이 되었을까요? 탄자니아에서 제일 큰 도시에 한국 선교사님들이 대학을 세우려고 하다가 벽에 부닥친 상황이라 차라리 이거를 인수해서 하시는 게 낫지 않겠냐. 그랬더니 이제 강경철 회장님이 한 1년여 점검을 하시고 UAUT를 인수하신 겁니다. 한 12년 전부터 학교를 운영해 왔는데 가인가를 받아서 이게 폐교 지경에 이르렀으니 거기 그냥 간호대학도 하고 뭐 CTS에서 선교 비전을 다 녹이면 되지 않느냐. 그래서 하나님이나 하실 일이지 믿어지질 않았어요. 근데 그게 현실이 됐어요. 2023년 5월 CTS는 본격적으로 탄자니아 UAUT에 감경철 회장과 실사단이 방문해서 현장 상황을 알아보기 시작했습니다. 가장 눈에 띄었던 것은 경영 악화로 공사가 중단돼서 기둥과 철근만 앙상하게 남은 공학관 모습. 학생들의 꿈도 공부도 멈춘 것 같아 안타까운 마음이 밀려왔습니다. UAUT에 대한 보고를 듣고 문서를 점검할수록 한계와 제약들이 먼저 들어왔다고 하는데요. 우리 모든 팀들이 이건 안 된다. 또 주위에 자문해 주는 사람도 이건 아니다. 이 복잡하고 도저히 안 된다 그러는데 하나님은 무에서 유를 창조하십니다. 우리가 이 CTS가 그런 방송이니까 그 어려운 과정을 겪어서 여기 왔으니까 뭐 이 정도면 해내지 않겠는가. 누가 이거를 해낼 수 있을 거냐. 아프리카 교육 문제를 이렇게 기독교 방송에서 직접 들어가서 하는 일이 이번이 최초라고 생각합니다. 교회를 짓는 것보다 각 나라에 주는 지도자를 양성하는 문제는 굉장한 파워풀한 선교 계획이죠. 당시 CTS 경영 전략실은 자료 검토와 회의에 매진할 수밖에 없었는데요. 부정적인 의견도 많았지만 기도하며 인수 체결을 최종 결정. 기도와 믿음으로 다져진 경험들을 통해 결단할 수 있었습니다. CTS는 UAUT 인수를 어떤 마음으로 도전하게 된 것일까요? 한국 기독교인들의 전폭적인 지지를 받으며 방송 선교에 대한 사명감으로 시작했던 사역이 경영 악화로 파산 위기를 겪었던 CTS. 나는 CTS의 이 사장으로 취임할 때 CTS가 약 400억이 넘는 부채를 안고 은행에 부도가 임차해 있는 사옥에서 한 8개월치 임대를 안 냈다고 어느 날 출근하니까 집달리를 동원해가지고 길바닥으로 모든 집기 비품을 다 내버려서 올 때 갈 데 없는 그런 소위 나그네 신세가 된 적이 있습니다. 우리 방송이. 그럼에도 하나님이 함께 하시니까 하나님이 적과 꿀이 흐르는 노량진까지 우리에게 예비된 땅을 주셔서 CTS가 오늘날 있는데 우리가 하고자 하는 선교 비전이 순수 복음 방송과 세계를 교구로 하는 방송으로 육성시켜 주셨는데 탄자니아 하나 정도는 할 수도 있겠다. 내 믿음으로 우리 방송이 원래 방송의 비전이 우리가 선교를 해야 되니까 국내인만 아니라 아프리카가 황금 지역입니다. 아르사 지역 또 루안다 지역에 CTS가 많은 사역을 했습니다. 그래서 교육 사업도 하시고 농촌 개발 사업도 하시고 많이 하셨고 요새 이제 또 우리 감회장님의 뜻을 받들어서 이제 요새 교육 사업도 이제 많이 연구하고 계신데 앞으로 이제 좋은 결실을 맺는 프로젝트가 나오기를 기대하고 있습니다.
CTS는 방송뿐만 아니라 2010년 김현석 고미라 선교사를 파송, 아프리카 현지에서 직접 선교를 해오고 있습니다. 하나님께서 탄자니아와 르완다에 보건소와 학교 사역의 길을 열어주셔서 교육과 의료 선교로 현지인들의 뜨거운 관심 속에서 그 사명을 잘 감당하고 있는데요. 아프리카 르완다 선교지에서는 CTS의 방송 노하우를 가지고 미디어 센터 건립과 사역도 활발하게 진행 중입니다. CTS의 특별한 아프리카 사랑은 언제부터 시작된 것일까요? 제가 이제 이 기독교 방송협회 회장을 했기 때문에 그때 내가 가졌던 비전이 이게 한국으로 끝날 일이 아니고 우리 방송이 전 세계를 열방을 향해서 선교하는 방법을 찾자. 그리고 요즘 디테일하게 구분을 지어서 역할 분담을 했어요. 예? 자, 당신은 어느 지역을 소위 대양주를 어떻게 갖겠냐. 또 그리고 차례대로 하고 그다음에 내 차례가 와서 그래 제일 흠지인 나는 저 아프리카로 갈게. 예? 예, 그렇게 해서 시작이 된 게 그 다음에 아프리카에서 방송인들을 같이 그 집회를 했어. 우리 방송인들이 다 가가지고 그게 하나의 계기가 되어가지고 내가 구역이 아프리카니까. CTS가 노량진 시대를 시작하면서 하나님께서 특별한 비전과 길을 만들어 주셨는데요. 다음 세대를 기독교 인재로 양성하는 데 꾸준히 앞장서 왔으며 저출산 문제를 한국 교회와 성도들과 연합하여 선한 열매들을 맺고 있습니다. 순수 복음 방송 CTS는 왜 UAUT를 선택한 것일까요? 왜 CTS가 순수 복음 방송을 잘 하면서 하는데 먼 아프리카까지 가서 이런 소위 미션 허브를 하겠다 그러는가? 이걸 좀 이해를 해주시면 우리 선교사님들이 뿔뿔이 흩어져 있는 부분을 다 거기서 모아서 아프리카에 그 무슬림이 남진하는 거를 우리는 앞으로 개신교가 북진하는 걸로 해서 더 영역을 넓혀야겠다. 많이 기도해 주시고 또 많은 인재들을 때로는 장학생들을 1대1로 맺어도 주고 그런 학생들이 바로 선교사를 양성하는 거죠. CTS와 함께 사역을 하면서 UAUT 선교사님들도 기대와 소망이 클 텐데요. CTS와 협력해가지고 이 대학을 갖다가 정말 하나님께서 바라시는 그런 대학으로 발전시켜 나갈 계획입니다. 8년 동안 기도만 해왔던 공학과는 제 공사가 하게 돼서 저는 매일매일 가서 봅니다. 그 매일매일 가서 기도도 하고 감사기도. 우리가 그렇게 기도했거든요. 지금 공사 빨리 하게 해주십시오. 대학에서 일어나는 일들을 많이 세상에 알려주시고 또 많은 하나님의 사람들을 붙여주시고 이런 일들을 하는 게 CTS의 역할이 아닐까 그리고 저희의 가장 큰 기대가 아닐까 싶습니다. 어느 날 웹사이트에 CTS 보니까 탄자니아 브랜치인가 지부 이렇게 돼 있더라고요. 방송이 아프리카 선교에 우리 대학과 같이 할 때 서부 지부를 세우면서 그 나라 들어가는 유나이티드 아프리칸 유니버시티 오브 그 나라 이름. 이렇게 그 초기에 우리 대학 비전을 CTS라면 함께 할 수 있지 않을까. 그래서 굉장히 가슴이 벅차더라고요. UAUT와 인수 체결 후에 CTS 경영 전략실은 준비할 것이 참 많을 텐데요. 어떤 마음일까요? 탄자니아는 지정학적으로나 그다음에 정치적, 경제적인 측면에서 선교 허브로서의 역할을 하기에 매우 적정한 다르에스살렘의 핵심부에 UAUT가 위치하고 있고요. UAUT를 통해서 탄자니아를 변화시킬 선교의 그런 그 리더로서 역할을 다할 수 있는 그런 크리스찬 리더가 육성되리라 봅니다. CTS의 UAUT 출신 유학생들이 전국에서 방문했습니다. UAUT와 동역하는 CTS의 역사와 방송 사역에 큰 관심을 가져주었는데요.
안녕하세요. Welcome to CTS. 한번 좀 소개해 주시고. 오붓하게 자신을 소개하며 한 가족처럼 편안한 시간을 가졌는데요. 더 많은 UAUT 학생들이 CTS에 방문할 수 있길 소망해 봅니다. I'm a PhD student from Sungcheongyang University. I've been here in Korea since 2019, so I've done my master's here and now I'm doing my PhD. It has been a great honor to be part of the team that has visited CTS today, and it was a great honor because the CTS will be encouraged what they are going to invest, what they are going to put on the UAT. It will be achieved in great success on the return of the hard work of the students, so that later we can have a great community of intellectuals who are equipped with Christian ethics, who can later be the salt and the driving power of the Tanzanian government towards the achieving its development. The involvement of CTS at UAT will help the community, the Tanzanian community, and will help new generation to be good, especially who have impacted with Christianity for the building the country and helping other communities and solving some stuffs which are regarding with technology and the other management things. So I'm glad to be here and thank you. 2012년 개교 이래 2015년 한 명의 첫 졸업생을 시작으로 지금까지 159명의 졸업생을 배출했습니다. 탄자니아 대학 평균 취업률에 UAUT는 4-5배 높다고 하는데요. 올해 졸업한 학생들이 굉장히 엘리트들입니다. 공부를 아주 잘하는 아주 실력 있는 그런 학생들을 저희가 이번에 많이 배출해서 인턴십 포함해서 지금 절반 이상 학생들이 벌써 일자리를 찾고 취업 혹은 인턴십 혹은 지금 대학원 진학을 위해서 지금 4명의 학생들이 어플라이하고 있고 앞으로 2명이 더 예정돼 있는데 과정 중에 있습니다. 대한민국 최고의 대학 서울대에 유학 중인 UAUT 졸업생이 국비 유학생으로 공부하고 있다고 하는데요. 한국기계공학계의 석학인 안성훈 교수 밑에서 연구 중인 유학생 프랭크. 프랭크가 하는 거는 창업 이런 거를 하려고 하는 거거든요. 그래서 전기 오토바이를 만들어서 그걸 이제 현재 있는 대학생들 데리고 창업을 해서 거기에 뭔가 서비스, 비즈니스를 하려는 거랑 그런 것들 좀 잘해서 기술 이전을 한국에서 배운 거를 현지에서 가르치기도 하지만 대학교 교수가 될 생각도 있고 아루시아 공과대학에 거기에 지역에 이제 산업을 간단한 거지만 만드는데 열심히 잘해서 좋게 한국하고 탄자니아에 연결시키는 그런 연결고리가 됐으면 좋겠습니다. 도로 지도인데 오토바이가 여기에 있었죠. Of the motorcycle is connected. Is it like a taxi or is it a delivery? How do you distinguish that? From what I've learned in Korea, because it's very developed, I want to do technology transfer to my country. So I want to probably establish a manufacturing or kind of design company or startup which is more has more advanced technology which can help my people back in Tanzania. UAUT 졸업생들은 탄자니아 현지에서 어떤 일들을 하고 있을까요? 이곳 다르에스살람에서는 한국 기업들이 많이 진출해 있는데요. 한국철도공사 산하기관에서 근무하는 UAUT 졸업생 마틴. UAUT를 생각하면 늘 감사부터 떠올린다고 하는데요. UAUT, they try to teach us how to be a good leader to lead our country in the future. When I finished the school, the university, and then they find me a job to work here since when I finished my graduation in university. So I thank and thankful my university to offer me education there, and then to offer me a job. And the job it was with a Korean company. 또 다른 한국 기업을 찾았습니다. 안녕하세요, 제스핀입니다. I studied Bachelor Administration in Human Resource Management,
And during that time, I was the only student who majored in the HR department. During my university time, while we were still studying, we had internships every Saturday in order to get some real-world experience. So therefore, we were connected with another company that we had to attend every Saturday and then make reports every Monday. So it was sort of more of an association of working and studying. The university itself is a Christian-based university. Not only helps you to guide you through the normal life, but as well as the Christian life. We had chapel every week. Once a week, it was about every Wednesday for an hour. We also had some other activities as taekwondo, which was part of the curriculum. Building the spirit. My time at the university contributed very much into the growth of how my relationship with God is. The university wants to make people and make professions that could be honest, but as well as do the work of God while developing the country. 짙은 어둠이 내려앉았지만 UAUT의 희망의 불빛은 꺼지지 않습니다. 매주 금요일 저녁 선교사들의 기도 모임 불빛이 오늘도 함께합니다. 하나님께서 앞으로 이루실 일들을 기대하라는 거 있어요. 그냥 많이 와서 많이 울은 것 같아요. 지금도 울컥해. 많이 울었어요. 그리고 그러니까 학교도 어려움이 있었지만 할 수가 없으니까 기도 부탁 많이 하고 우리 그냥 기도를 시작하자. 새벽에 매일같이 기도하고 그랬던 것 같아요. 주님의 길을 가면서 동역자가 생겨 든든하다는 UAUT 선교사님들. 당신들의 바램들을 전해주었는데요. 탄자니아가 지금 앞으로 나아가야 될 방향이 저희가 학교에 생각하고 있는 공업 중심의 그런 나라로 발전을 해야 되거든요. 아직까지는 농업 위주의 나라이기 때문에 좀 더 발전을 하기 위해서는 공업적으로 발전하기 위해서 이 아이들이 공업의 한 부분이면 전자, 기계 이런 거를 같이 해서 배울 수 있는 앞으로의 공업적 발전을 위한 그런 원동력이 되리라고 생각을 합니다. 그렇게 바람이 있고. 큰 어떤 많은 그 물질이 있으신 분이 이렇게 딱 하는 것보다도 한 사람 한 사람의 그 작은 그 헌신이 그게 더 커다란 그 힘을 발휘하는 것 같아요. 삼겹줄 생각하면은 쉬울 것 같아요. CTS가 그런 역할들을 또 해주시리라고 믿고. 어떤 어려움이 있더라도 끝까지 함께 기도하면서 사람의 마음이 아니라 하나님의 마음을 갖고 하나님의 비전을 갖고 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 CTS와 우리 선교사님들 또 멤버들이 되었으면 하는 바람입니다. UAUT의 새 학기가 시작되었습니다. 매주 수요일 오전 11시 UAUT 대학생들의 채플 시간. 크리스천의 정체성을 배우고 주님 안에서 비전을 꿈꾸며 크리스천 리더가 갖추어야 할 영적 리더십을 배워갑니다. 기독교 세계관 수업을 듣는 신입생들. UAUT 신입생들의 필수 과목입니다. 올해 선발된 UAUT 신입생은 모두 36명.
So I chose UAUT because first of all I've heard about the international relationship between Tanzania and Korea, and since UAUT is like they have a relationship with Korea, I found it very good university, and also technology because it teaches about computer engineering and technology. I like UAUT. I chose UAUT because I found the university to be very nice. It's a collaboration between Korea and Tanzania, which is very nice. Also, my dream as a little girl has always been to go to university, and when I saw UAUT, it accomplished that dream. Because I'm a Christian and it follows Christian values. In future, I'd like helping people. Also, I'd like having a great company, mostly focused on tech products in Tanzania. My vision, I want to do something concerning technology in relationship with education and business. That's my vision. The vision for my life is to change the world. I would like to be someone, and according to what I'm taking, I'm going to accomplish that dream because one of my dreams is to open an orphanage in future. And I want to do that. I think they will change, then they will be very useful and potential, not only for Tanzania, for all Africa. 한국에서 탄자니아까지 1만 킬로미터의 거리만큼 시차도 많이 나는데요. 항상 영상회의로 양국의 진행 소식과 현황을 전해봤습니다. 급하게 필요한 사항들과 장기적인 계획을 세워야 하는 것들까지 해야 할 일들이 참 많은데요. 어떻게 UAUT를 적극 알리고 동역할 수 있을지 바쁜 하루하루를 보내고 있습니다. UAUT 캠퍼스에 가득 채워질 모습을 상상하며 오늘도 기도합니다. 어떻게 하면 주님이 기뻐하시는 대학으로 발전시키시고 세워나갈지 오늘도 주님의 뜻을 묻고 또 물어봅니다. 작은 그 강의실, 한 층짜리 단층짜리 건물을 세우기 위해서 얼마나 많은 분들이 애쓰셨을까. 지난 10여 년간 UAUT라는 곳을 만들기 위해서 수고하셨던 그 선교사님들의 노력과 헌신과 그 땀이 보이는 것 같아서 좀 가슴이 뭉클했습니다. 하나님 여전히 UAUT를 붙들고 계시는구나라는 것을 보게 되었고, 하나님의 관점으로 봤을 때 이 UAUT는 하나님께서 사용하시는 정말 귀한 선교의 도구이다. 하나님의 선교의 장이다. 그런 마음이 들었습니다. 3개월 또는 6개월 단기 과정으로서 기술을 익히고 실제로 그분들이 생업에 뛰어들어서 소득을 올릴 수 있고, 그러한 소득을 바탕으로 해서 국가적인 발전에 기여할 수 있는 국가 산업 인재들을 만들어내 가는 것을 첫 번째 목표로 잡고 있습니다. 투자라는 것은 결국 재정적인 부분이 뒷받침되어야 합니다. 재정만 필요한 것은 아니고 그것을 뒷받침해 줄 수 있는 고급 기술적인 부분, 또 장비적인 부분들이 필요합니다. 그래서 한국 교회, 또 특히 크리스찬 기업들, 또 여러 성도님들께서 참여해 주실 수 있는 부분들로 UAUT를 키워나갈 수 있을 거라 생각합니다. 길을 잃고 서 있었을 때 어둠 속에서 한 줄기 빛으로 다가오신 하나님. 우리가 위기라고 생각할 때 하나님께서는 항상 UAUT를 위해 일하고 계셨고, 하나님은 크고 놀랍게 응답해 주셨습니다. 2010년 탄자니아로 파송받은 CTS 탄자니아 지부장 김현석 선교사. CTS가 UAUT와 사역을 함께 시작하면서 더욱 바빠졌습니다. 이제 이런 저개발 국가, 그리고 우리가 선교를 타겟으로 하는 국가들이 대부분 열악한 환경과 교육 수준이 너무 낮아요. 그래서 많은 선교사님들이 사실 정말 복음을 들고 들어왔는데 막상 와보면 현장에 있는 많은 어려움 중에 가장 저희가 와닿는 거는, 피부로 와닿는 부분들은 사실 교육적인 부분이에요. 그러니까 아이들을 교육을 시켜주고 또 그 안에서 복음으로 또 크리스찬의 아이들을 키워나갔을 때 뭔가 열매를 바라보고 많은 선교사님들이 사실 탄자니아에서 교육 선교를 하시거든요. 근데 유치부나 초등학교, 중학교까지는 그래도 사역이 이루어져 가요. 근데 이분들이 대부분 공통적으로 하는 게 그 후에 연계 과정이 너무
없다는 게 이제 사실 안타까운 부분. 이 UAUT 대학을 설립을 해서 탄자니아에 유일하게 있는 선교 대학으로서 정말 그런 아이들이 와서 지금은 정말 열악하지만 정말 저희가 더 많은 학생들이 이 탄자니아의 미래를 위해서 또 크리스찬 기독교 대학으로서의 그런 올바른 교육을 좀 이어나가고자 지금 열심히 시작을 하고 있어요. 탄자니아가 경제적으로나 여러 가지 부분으로서 지금 많이 성장하고 있는 국가 중에 하나예요. 동아프리카 이 인도양을 끼고 있고 그런 자연과 바다와 또 천혜 자원들이, 지하 자원들이 많이 있다 보니까 많은 서방에서나 이런 유럽에서 이 개발을 많이 하려고 들어오고 있어요. 인구 증가율이 한 3% 정도 되거든요. 그래서 지금 현재 7천만이 넘어서고 있고 나라가 막 발전해 나가는 모습들, 그러다 보니까 어떻게 보면 지금 이 타이밍에 이런 기독교 대학이 너무나 필요하고 대학이 성장하고 또 발전해 나가야 되는 것 같아요. 폐교 위기에 있었던 UAUT는 CTS와 동역하며 새로운 변화가 시작됐습니다. 2023년 5월 재정 악화로 8년째 공사가 중단되어 굴조만 있던 공학관을 현재 2층까지 올렸고 UAUT에 멋진 교문이 생겼으며 설립 12년 만에 드디어 대학으로 정식 인가를 받았습니다. 혼자는 할 수 없습니다. 한국교회와 성도님들이 함께 채우고 세워야 할 몫입니다. 아프리카 선교의 통로로 기독교 인재를 양성하기 위해 하나님께서 세우신 대학 UAUT. 미국 선교사들이 1만 킬로의 여정으로 영적 황무지였던 조선에 복음의 씨앗을 뿌려 무한한 사랑과 헌신으로 축복의 땅이 된 것처럼 다시 1만 킬로 탄자니아의 큰 길을 만드시는 약속의 하나님, 기적의 하나님만을 믿고 따라갑니다. 지금은 아무것도 보이지 않고 아무것도 느껴지지 않는 캄캄한 길이지만 탄자니아를 선교의 통로로, 아프리카를 비전의 땅으로 큰 길을 만드시는 하나님의 인도하심을 따라 UAUT와 CTS는 어떤 고난과 역경 속에서도 그 길을 따라가겠습니다. UAUT는 제 삶에서 마지막 하나님에 대한 소명을 이뤄나가는 기관이라고 생각합니다. 우리의 생각으로는 할 수 없는 일들이 많이 있어요. 기적적인 일들. 언제든지 오시면 대환영하겠습니다. UAUT는 정말 다이아몬드입니다. 여러분, 하나님의 축복의 통로라는 걸 잊지 마세요. 마음과 마음을 다 같이 해서 동참해 주셔서 많이 기도해 주시고 연세대학교와 이화여자대학 같은 기독교 대학을 탄자니아에, 아프리카에 세워주길 간절히 소망합니다. 이 프로그램은 여러분의 미디어 선교 후원으로 제작되었습니다. 선교는 사명, 후원은 동역. 당신도 복음을 전할 수 있습니다. 선교 후원 02-6333-1003번